اس وقت پاکستان میں تاریخی الیکشنز ہو رہے ہیں. تاریخی میں انہیں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے. یہ پاکستان کی جو ٹریجیکٹری ڈاؤن ورڈ ہے یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. اور شاید جب تاریخ لکھی جائے گی تب یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کے نہیں دنیا کے ون آف دا ورسٹ کنڈکٹڈ الیکشنز ہوں گے. یہاں پر ہر چیز 2 نمبری سے چلتی آئی ہے. دودھ میں ملاوٹ, میٹر میں 2 نمبری, بجلی چوری. تو اوپر کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں, چاہے کوئی حاجی ہو یا کوئی حافظ ہو. بےایمانی ان کی رگ رگ میں ڈلی ہوئی ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. عمران خان کی سیاست سے لاکھ اختلاف, لیکن جس طرح پی ٹی آئی کو توڑا گیا, جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کی وکٹمائزیشن کی گئی, یہ وہ چیز ہے کہ پوٹن بھی, اس کے بھی وہاں پہ اگلے مہینے الیکشنز ہونے ہیں اور وہ بھی اپنے جس طرح اس کے اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتا راستے سے. ابھی ایک اور کرسٹوف نام کا ان کا کینڈیڈیٹ ہے, اسے احساس ہوا کہ شاید وہ زیادہ پاپولر ہے, زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا سا پاپولر زیادہ. اس نے پھر بھی اس کی پاپولیرٹی پوٹن جتنی نہیں ہونی تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی نکال دیا. کریملن نے اس کی بھی چھٹی کرا دی کیونکہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ 90-95% اپنی پاپولیرٹی دکھانا چاہتے ہیں. یہ ایک سٹینڈرڈ ماڈس اپرانڈے ہوتا ہے ہر ڈکٹیٹر کا. پاکستان میں وہ الیکشن ہو رہے ہیں جو ہٹلر اور سٹالن کو بھی شرمندہ کر دیں گے. پہلے انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کی چھٹی کرا دی, بہت سارے کیسز ڈال دیے, مذاکرہ خیز کیسز ڈالے, عدت کے کیس کے اندر بھی ان کو 7 سال کی سزا دے دی. ٹھیک ہے, یہ کرنی آگے آتی ہیں. خان صاحب جو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اپنی عوام کو مدینے کی ریاست کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے, تو پھر مدینے کی ریاست میں تو ایسا ہی ہوگا. لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کیسی ریاست ہے, سب کو پتا. تو جو کینڈیڈیٹس تھے ان سے پہلے پارٹی چھین لی گئی, انڈیپینڈنٹس کھڑے ہوئے, اور لوگوں کو اتنا غصہ ہے اس جو سٹیٹس کو ہے اس کے خلاف کہ انہوں نے ہر بندے کو, ہر انڈیپینڈنٹ کو انہوں نے ووٹ ڈال دیا. اور اب جو نظر آ رہا ہے سندھ کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے میں تو صرف انڈیپینڈنٹس جیت رہے ہیں. اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے اس کے بعد کیا ہونا. ان کے یہاں پہ ان کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کو کہیں گے چلو جی چپ کر کے اس پارٹی میں شامل ہو جاؤ. وہ تھوڑی سی ہیل حجت کریں گے تو ان کی چھترول ہوگی, ان کا لتر پولا ہوگا, اور وہ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے بیچارے وہ کیا کر سکتے ہیں. جس قسم کا بہیمانہ تشدد ہم نے اس دفعہ دیکھا ہے 9 مئی کے بعد کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا. پہلے جو بدماشی ہوتی تھی وہ کینڈیڈیٹس کے اوپر ہوتی تھی, رانا ثناء اللہ وغیرہ کو بڑی پھنٹی پڑی ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں. لیکن یہ وہ واحد زمانہ آیا کیونکہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی چیزیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ گندی حرکتیں بھی کی اور ان کو بتایا, ان کے کئی لوگوں کے سامنے کیا کہ ہم یہ کریں گے, تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ کریں گے. اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. واہ. تو عوام کا جو مینڈیٹ ہے, ہماری عوام بھی جاہلی ہے, ہماری عوام کون سی کوئی بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والی ہے, لیکن چلو جو بھی ہے, جمہوریت کا اصول ہے کہ جس کو عوام چنے اسی کو آن پیپر اقتدار ملنا چاہیے. لیکن ظاہری بات یہ صرف ایک مراج ہے, یہ صرف ایک دھوکہ ہے. اور وہ دھوکہ جو ہے پھر بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود عمران خان اتنے پاپولر ہیں کہ ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, اگر کوئی کتا بھی کہہ دینا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, لوگوں نے کتے کو ووٹ ڈال دینا. اور وہی ہوا, یہ ہمیں اندازہ تھا. لیکن جو بڑے بڑے جو دوسری بڑی پارٹیاں ہیں وہ اتنی ان پاپولر ہیں اس وقت کہ چاہے جو مرضی ہو جائے وہ ان کو ووٹ نہیں پڑتا. سندھ میں پتہ نہیں, وہاں پہ بھی 2 نمبریں ہوئی ہوں گی. اب انٹرنیٹ بند کر دیا ہے, سب کچھ الیکشن کے ریزلٹس نہیں آ رہے, پاگل ہو گئے, سیاپا پڑ گئے. یار یہ کیا کریں, ہم نے تو اتنی سیٹیں ان کو دینی تھی, اتنی سیٹیں ان کو دینی تھی, بندر بانٹ ہونی تھی. اس کے باوجود بھی عوام میں اتنا غصہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا, ہم نے جو بندہ یہ کہہ بھی دے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں ان کو ووٹ دینا. نتیجہ وہی نکلنا جو بڑے چاہتے ہیں. ہمارے نام تو رکھا ہوا انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن جمہوریت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پوٹن بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہوگا کہ یار اچھا اس طرح دھاندلی کرتے ہیں. ساری اپوزیشن کو ہٹا دیا, ایک ہی اپوزیشن ہے, ایک ہی پاپولر پارٹی ہے جو میرا خیال سے, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے فری ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر, موسٹلی 50-50 ہوتا ہے. لیکن کچھ اندازوں کے مطابق 70% لوگ جو ہیں پنجاب میں, کے پی کے میں, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پاپولزم کا ایک نتیجہ ہے جو بھی ہے. لیکن فری سوسائٹی میں ڈنڈے کے بغیر اس حد تک پاپولر ہونا تقریباً انہرڈ آف ہے. یہ صرف ڈکٹیٹرز اس قسم کی پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں بائی ریموونگ آل دیئر اپوزیشن. جیسے پوٹن کی پاپولیرٹی بتایا جاتا ہے تقریباً 70% ہے, لیکن اس سے بھی وہ خوش نہیں ہے. ابھی جب الیکشن ہوں گے آپ دیکھنا اس کو 95% ووٹ اسی کو پڑنا ہے. تو یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, اور ابھی اگلے 1-2 دنوں میں اور بڑا برا حال ہونا. ٹھیک ہے الیکشنوں میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا, لیکن جو دوسری آرگنائز قسم کی دہشت گردی ہے وہ خوب ہو رہی ہے. اور کتنی مزے کی بات ہے, دنیا کو لیکچر دیتے ہیں اور دنیا کافر, گندے, بد اخلاق, گیز, ٹرانسجینڈرز, ان کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں, سیکس کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن جانا ان کے ملکوں میں ہے. لیکن اس ملک میں اسلامی جمہوریہ
पाकिस्तान में हम बड़े बाइखलाक लोग हैं, ये हैं वो हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर हाफिज आ जाते हैं, हमारे ऊपर हाजी आ जाते हैं और बताते हैं कि हम तो जी बड़े अच्छे मुसलमान हैं। जरा इमेजिन करें, अगर आप हाफिज भी हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, हर जो दीनी काम है वो पूरा करते हैं, लेकिन इतना बड़ा डाका मारते हैं अपने मुल्क के ऊपर, जो आप जिसके कस्टोडियन हैं, जिसकी आपने ईमानदारी से जब ये ओथ लेते हैं कि हम अपने फराइज जो है ईमानदारी से अंजाम देंगे, ये ईमानदारी है आपकी कि आप इतना जुल्म करें निहत्ते लोगों के ऊपर। पीटीआई के लोगों के पास, बेचारों के पास कोई असला नहीं, ठीक है वो पागल जो यूथ ये हैं उन्होंने पागलपन का एक भरपूर मुजाहरा किया, लेकिन हैं तो निहत्ते ना, हैं तो पाकिस्तानी ना। अब अगर वो किसी को भी वोट देते हैं, या तो कह दो ये डेमोक्रेसी नहीं है, हटा दो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कर दो इस्लामिक कैलिफेट ऑफ पाकिस्तान कह दो, और शूरा जो ये शूरा ही है ना, ये बड़े इस्लामी सिस्टम में जो शूरा का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बड़े फैसला करते हैं कि हुक्मरान कौन होगा। तो हमारे भी मुल्क में इस वक्त बड़े फैसला कर रहे हैं कि हुक्मरान कौन होगा, या नवाज शरीफ साहब होंगे या बिलावल भुट्टो साहब होंगे। अवाम की ओपिनियन गई भाड़ में, उनकी ख्वाहिशात गई भाड़ में, एक दूसरा जो पॉपुलर आदमी है उसको हमने नहीं आगे आने देना। तो वो हो रहा है, और इस वक्त सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं देख रहा था, मैं तो खैर बड़ा डिसइल्यूजन हूं, इसलिए मैं तो कितना खुद फॉलो नहीं करता, मैं कुछ लोगों की ओपिनियंस देख लेता हूं। तो जो इमरान खान के नाकदीन भी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस जीत रहे हैं, इंडिपेंडेंस वो वाले जो खान साहब के साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान के मेरे ख्याल दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने एक बंदे को इतना दबा दिया, उसको जेल में डाल दिया, ऐसे फोनी केसेस उसके ऊपर डाल के उसको अंदर कर दिया, और उसके बावजूद जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया, उनकी पीटीआई को की पार्टी को भी खत्म कर दिया, उसके बावजूद इतनी तादाद में वोट लोगों ने उनको डाला या पढ़ रहा, और वो सटपटा गए हैं। अब इंटरनेट जैसे मैंने आपको बताया बंद कर दिया, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं आ रही, जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको स्टफ किया जा रहा होगा, उनके अंदर डाले जा रहे होंगे। मैं ऐसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनके शनाख्ती कार्ड वो वोट डालने गए, वो गायब है वहां पे, वो उनका वोट पहले कहीं और डाल चुका हुआ है, कोई कहीं पे है तो वो किसी और जिले में उसका वोट डाल गया, अंदराज खुद ही किए। इस लेवल की धांधली और करप्शन के बावजूद भी इतना वोट पड़ा रहा है इमरान खान को। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लोग जानते हैं, पिछले तकरीबन कुछ 3 सालों से 4 सालों से 2020 से मैं खान साहब की पॉलिटिक्स से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था और उनके ऊपर भरपूर तनकीद की, लेकिन जमहूरियत का असूल तो यही है कि जो बंदा आपको पसंद ना भी हो, अगर वो जीत रहा है, अगर अवाम की राय उसी के ऊपर है, तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है उनके फैसले की। ये जमहूरियत का बेसिक रूल है। जमहूरियत जो होती है, या जो एस्पिरेशन, ये प्रोटो डेमोक्रेसी में हमेशा पाकिस्तान को कहता हूं कि जमहूरियत की जो एस्पिरेशन होती है वो मॉरल क्लेम के ऊपर खड़ी होती है, और मॉरल क्लेम यही होता है कि हाँ भाई हमने ईमानदारी से काम किया, हमें लोगों ने चूज किया। और जिस तरह पहले अमेरिका में होता था, अमेरिका में भी जब से ट्रंप आया बेड़ा गर्क हो गया, कि जो हारता है वो कहता है मुझे अपनी शिकस्त तस्लीम है, मेरी अवाम ने हमें नहीं चुना। और वो ऐसा नहीं होता कि उनको कोई 10% वोट पड़ता है, दूसरे को 80% पड़ जाता है, वो 51-49 होता है, 52-48 ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। और वो कहते हैं कि हम अवाम ने नहीं चुना, हम अवाम का फैसला जो है उसको कबूल करते हैं और आगे चलते हैं और कंग्रेचुलेट करते हैं। ये जमहूरियत का असूल है। जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं, जो बदमाशियों के ऊपर जो काम चलते हैं, वहां पे उड़ा देते हैं गर्दनें, जिस तरह पुतिन ने सारी ओपोजिशन को जेल में डाला हुआ, और वही काम यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में। तो चले, रशिया की तो एक हिस्ट्री है डिक्टेटरशिप्स की, अथॉरिटेरियनिज्म की, उनकी तो पूरी हिस्ट्री है, वो तो एक डेमोक्रेसी नहीं बन सका। यहाँ पे जो ड्रामेबाजी चलती रही कि हम डेमोक्रेसी हैं, साथ में इंडिया आजाद हुआ एक ही टाइम पे, और वहां पर डेमोक्रेसी को उन्होंने इवॉल्व होने दिया। वहां पे देखें उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर कोई बात नहीं करता। इलेक्शंस होते हैं, सही तरीके से होते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर आता है, सही तरीके से अपनी टर्म पूरी करके जाता है। ठीक है, वहां पे भी पॉपुलिज्म, आजकल पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म का शोर आया हुआ, इसको भी डेमोक्रेसी जो होती है दे राइड थ्रू इट। लोगों को बसीरत आती है, लोगों को समझ आती है कि अच्छा ये वादे इन्होंने किए थे, नहीं आए, चलो फाड़ में जाओ, अब अगले को देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हर चीज 2 नंबर होती रही है, तो ये कैसे ठीक हो सकता? नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज खराब है, हर चीज के अंदर बेईमानी है। मुसलमान है, ये है, फिर हमें बताते हैं कि इस्लाम आपको बड़े अच्छे अखलाक सिखाता है, ये सिखाता है। नमाजें सारे पढ़ते हैं, दाढ़ियां आधे मुल्क ने रखी हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा औरतें बुरके हिजाब करने लग गई हैं, लेकिन इखलाक क्या है? ये इखलाक है इनका। अगेन, नीचे वाला भी नमाज पढ़ा रहा है, वो भी 2 नंबर ही कर रहा है, और सबसे ऊपर कोई हाजी है तो कोई हाफिज है, वो वैसे कहीं पे अगर कोई जाए दुआएं पढ़ते हैं, अरबी में आयतें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें कोट करते हैं, और अंदर से करोड़ों लोगों के हक पे डाका मारते हैं। तो ये तबाही के दहाने पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये लोगों को एक खुशफहमी है कि जी सब ठीक हो जाएगा, पहले भी होता रहा, ये बद से बदतर हो रहा है, और एक पॉइंट आता है ब्रेकिंग पॉइंट, उसके बाद बियॉन्ड रिपेयर होता है। और मुझे लगता है पाकिस्तान उस फेज में दाखिल हो चुका हुआ है। ये बियॉन्ड रिपेयर है, ना इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी है, इनके पास कोई स्किल्ड फोर्स नहीं है, जो स्किल्ड थोड़े से निकलते भी हैं वो भी बाहर के मुल्कों में भाग जाते हैं, और वो वहां पे बाहर के मुल्कों में भी जाके गंद मचाते हैं। तो ये एक हेडेक है। मैडलिन ऑलब्राइट ने 90s में कहा था पाकिस्तान एक माइग्रेन बन गया, और वाकई ये माइग्रेन है पूरी दुनिया के लिए। तो इस मुल्क से आपको कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, और इस मुल्क में से आप अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।